प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं वर्शिपर सागर प्रभु ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜ਼ਾਇਨ ਡ੍ਰੀਮਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਪਰਮ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤੂਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਨ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। खुदावंद दा धन्यवाद करते हैं कि उन्हें सानू सब समय दिता है कि ਅਸੀਂ सब जन मिल के ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। आओ ਅਸੀਂ सब जन पहले छोटी प्रार्थना करांगे, उस तो बाद ਅਸੀਂ प्रभु ਦੀ महिमा करांगे। हालेलुया हालेलुया। अब्राहम इसहाक याकूब ਦੇ परमेश्वर ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ कि ਅਸੀਂ सब जन मिल के ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। जिंदा खुदावंद सारे साथ बजाने वाले बच्चों ने भी पाक पवित्र हाथों च सौंपदा जिंदा खुदावंद प्रभु। जिंदा खुदावंद जिस मिनिस्ट्री के द्वारा लाइव होने का मौका दिता प्रभु जी तुसी मैं धन्यवाद करदा प्रभु जी। जिंदा खुदावंद ज़ाइन इस मिनिस्ट्री दे लई प्रभु तुहाडे दास पास्टर परम जी दे लई प्रभु जी मैं तुहाडा दिल तो शुक्रगुजार हां पिता प्रभु। अज जिन्नी भी आराधना तुहाडी हज़ूरी च कीती जाए प्रभु तुहाडे स्वर्ग राज विच कबूल होए प्रभु जी। बाकी दा रहिंदा समा तुहाडे हत्थां च सौंपदे हां यीशु मसीह दे नाम च मंग लैंदे हां आमीन। आओ असीं प्रभु दी महिमा करांगे सब जन मिल के। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। जिन्ना प्यार यीशु तू मैनू कीता है इन्ना प्यार किसे मैनू नहीं करना। जिन्ना प्यार यीशु तू मैनू कीता है इन्ना प्यार किसे मैनू नहीं करना। पावे माँ होवे मेरी पावे बाप होवे मेरा पावे माँ होवे मेरी पावे बाप होवे मेरा इन्ना प्यार किसे मैनू नहीं करना। पावे माँ होवे मेरी पावे बाप होवे मेरा इन्ना प्यार किसे मैनू नहीं करना। जिन्ना प्यार यीशु तू मैनू कीता है इन्ना प्यार किसे मैनू नहीं करना। जिन्ना प्यार यीशु तू मैनू कीता है इन्ना प्यार किसे मैनू नहीं करना। सदा बलिया के पीछे साड़ी जान देसी सदा बलिया के पीछे साड़ी जान देसी तेरे बिना यीशु मेरा मर 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 जाना देसी। जिन्ना फिक्र तू मेरा कीता है इन्ना फिक्र किसे होए नहीं करना। जिन्ना प्यार यीशु तू मैनू कीता है इन्ना प्यार किसे मैनू नहीं करना। पावे माँ होवे मेरी पावे बाप होवे मेरा पावे माँ होवे मेरी पावे बाप होवे मेरा इन्ना प्यार किसे मैनू नहीं करना। जिन्ना प्यार यीशु तू मैनू कीता है इन्ना प्यार किसे मैनू नहीं करना। जिन्ना प्यार यीशु तू मैनू कीता है इन्ना प्यार किसे मैनू नहीं करना।
मेरे लई भवानी दिया अगे दे तू मेरे लई भवानी दिया बेटा दे तू मेरा दरिया में बेटा किसी और ने नहीं करना बेटा दे तू मेरा दरिया में बेटा किसी और ने नहीं करना आवे माँ होवे मेरी आवे बाप होवे मेरा आवे माँ होवे मेरी आवे बाप होवे मेरा बेटा प्यारी किसे के तो नहीं करना आवे माँ होवे मेरी आवे बाप होवे मेरा बेटा प्यारी किसे के तो नहीं करना बेटा प्यारी ये सुनो बेटा 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 प्यारी किसे के तो नहीं करना बेटा प्यारी ये सुनो बेटा 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 प्यारी किसे के तो नहीं करना धन्यवाद हो सामर्थी बाप थोड़ा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस अच्छे समय के लिए यहोवा यरी तेरा नाम है यहोवा यरी तेरा नाम है तू मेरा इंतजामी खुदा यहोवा यरी तेरा नाम है यहोवा यरी तेरा नाम है यहोवा यरी तेरा नाम है यहोवा यरी तेरा नाम
मेरा यीशु जो सबसे महान है। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਔਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜ਼ਾਈਨ ਰੇਂਜ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਸੇਵਕ ਪਾਸਟਰ ਪਰਮ ਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਚਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇਗਾ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਆइए ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ 2 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 1-4 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਨਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਸਭਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਣ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਭ ਜਨ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਬਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਹਿਬਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿੰਨੇ ਫੌਜੀ ਭਰਾ ਵਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਿਤ ਸਮਰਥੀ ਲਹੂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਿਤ ਸਮਰਥੀ ਲਹੂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਮਤੀ 18:18 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨੇ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬੰਨੇਗਾ ਉਸ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਖੋਲੇਗਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੂੰ ਰਾਜਾਓਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਲੋਕੀ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ, ਤੌਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਜੋ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਬੰਦ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲਣ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ, ਇਵੈਂਜਲਿਸਟ ਹੈ, ਪਾਸਟਰਸ ਹੈ, ਅਪੋਸਟਲਸ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਛਿਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਰਚ ਭਵਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਛਿਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਟੂ ਮੋਬਾਈਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਗਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰੂਸੇਡ ਹੋ ਰਹੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਲੰਗੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਅੰਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਗੁੰਗੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਮੁਰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਦੋ ਲੋਕ ਦੇ ਫਾਟਕ ਪ੍ਰਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਫਲਵੰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੇਰੇ ਧਨ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਲੈਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਲਜਸ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਕਾਰਖਾਨੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਲਵੰਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਲੋਕੀ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਫਲਵੰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਲੋਕੀ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ।
तेरे वचन का प्रकाश प्रभु जी उन्होंने जिंदगी में आ रहा प्रभु जी। जो नशे करने वाले प्रभु जी नशे छड़ रहे यीशु मसीह के नाम दे प्रभु जी। जादू टूने के बंधन टूट रहे यीशु मसीह के नाम दे प्रभु जी। गरीबी वाली आत्मा खत्म हो रही है प्रभु जी। कर्जे वाली आत्मा खत्म हो रही है यीशु मसीह के नाम दे प्रभु जी। लोग फलवंत हो रहे हैं, लोगों के बिजनेस चल रहे हैं प्रभु जी। लोगों के घर में धन की आशीष आ रही है, पैसा आ रहा है यीशु मसीह के नाम दे प्रभु जी। मैं विश्वास करता मेरे खुदावंद खुदा तेरे वचन का प्रकाश प्रभु जी लोगों के जीवन में आ रहा है यीशु मसीह के नाम दे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते मेरे खुदावंद खुदा। सारी दया तुहाडी है, सारा अनुग्रह तुहाडा, सारी महिमा तुहाडे नाम नूं दिंदे मेरे खुदावंद। और तुहाडी दया वास्ते प्रभु तुहाडा धन्यवाद करते हैं, तुहाडे अनुग्रह वास्ते तुहाडा धन्यवाद करते हैं। और असीं विश्वास करते प्रभु जी, असीं विश्वास करते मेरे खुदावंद खुदा कि बहुत सारियां नवीं रूहां प्रभु जी तेरे भवनां विच आ रहे हैं। जिन्ने भी मिनिस्ट्रियां जिन्ने भी चर्च भवन है प्रभु जी असीं उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ब्लैस करते प्रभु जी। चर्च भवन खुल रहे हैं प्रभु जी, तेरे आराधनालय खुल रहे हैं यीशु मसीह के नाम दे जी प्रभु जी। और बहुत वड्डी भीड़ प्रभु जी तेरे भवनां विच आ रही है प्रभु जी। बपतिस्मे हो रहे हैं प्रभु जी, लोग अपना मन फिरा रहे हैं यीशु मसीह के नाम दे प्रभु जी। असीं विश्वास करते और घोषणा करते यीशु मसीह के नाम दे मेरे खुदावंद खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं। जिन्ने भी चर्च भवन है प्रभु सारे तेरे भवन प्रभु जी ओवरफ्लो हो रहे यीशु मसीह के नाम दे प्रभु जी। पिंडा पिंडा शहर शहर जिथे भी तेरे चर्च भवन है, जिथे भी तेरे सेवक प्रभु जी तेरी सेवकाई कर रहे हैं प्रभु जी, लोगों को बचा रहे हैं, रूहां को बचा रहे हैं प्रभु जी। तेरा आत्मा बहुतायत के नाल प्रभु जी उन्होंने इस्तेमाल कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम दे प्रभु जी। तेरा वचन तेरी बाइबल घर घर में जा रही है यीशु मसीह के नाम दे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते मोबाइल टू मोबाइल तेरा प्रचार हो रहा है यीशु मसीह के नाम दे। फेसबुक के राही ऑनलाइन यूट्यूब के राही प्रभु जी, इंस्टाग्राम के राही प्रभु जी तेरा प्रचार हो रहा प्रभु जी। तेरे वचन का प्रकाश फैल रहा हर जगह यीशु मसीह के नाम दे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते मेरे खुदावन इस वड्डे अनुग्रह वास्ते प्रभु जो तू भारत के उपर किया, पंजाब के उपर किया, पूरी दुनिया के उपर किया प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद के नाल सारी प्रार्थना बेनती नूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच मंगदे हैं, आमीन। वचन शुरू होने तो पहला मैं अपने जीवन की टेस्टमनी गवाही तुहाडे नाल शेयर करना चाहांगा। मेरा नाम संजीव कुमार है और मेरी टेस्टमनी ये है कि जदों मैं 18-19 साल का सीगा, मैं 10th क्लास में पढ़दा सीगा और उदों तो मैं ड्रिंक करनी शुरू कर दी सी। और पहले तो महसूस नहीं होया, पहला यारा दोस्तों नाल या वड्डियां दे नाल कदी किते एक अद्धा पैग लगा लेना। और घरदियां ने भी कहा चलो कोई नहीं, कदी किते ब्याह शादी ते पार्टी ते चलो कोई नहीं, अजे साडा बच्चा वड्डा हो रहा वा। लेकिन फिर घरदियां तो चोरी कदी किते बाहर चल जाना, यारा दोस्तों नाल एक दो पैग लगा के आ जाने और घरदियां नूं पता नहीं लगना। घरदे ने यही कहना चलो कोई नहीं बच्चा जो ब्याह शादी ते एक अद्धा पैग लगा ले तो कोई गल नहीं। लेकिन मैं घरदे तो चोरी भी फिर यारा दोस्तों में बाहर ड्रिंक करनी शुरू कर दी, पैग लगाने शुरू कर दिते और ये सिलसिला शुरू हो गया, चलता रहा। और उस तो बाद फिर मैं जिदा की संगती, फिर मैं स्मोकिंग करनी शुरू कर दी हौली हौली। और घर तो चोरी, घर तो नहीं पता सीगा। और फिर ये काम बढ़ता गया और दिन बीतते गए। और उस तो बाद फिर रोज़ का सिलसिला शुरू हो गया कि रोज़ ही शाम को असीं यार दोस्त इकट्ठे हो जाना और पैसे डिस्ट्रीब्यूट करके असी पीनी शुरू कर देनी और विच स्मोकिंग भी शुरू कर देनी। तो काफ़ी साल चलता रहा सिलसिला है। फिर उस तो बाद शादी हो गई, बच्चे हो गए, लेकिन मेरे नशे फिर वधी गए, मेरे नशे कटे नहीं। घर दे भी परेशान हो गए, मैं भी परेशान हो गया। जिन्नी पॉकेट मनी सी, जिन्ने पैसे सी, सारे मैं नशिਆਂ ਵਿੱਚ ही खर्च करता सी। किसी भी गल का कोई जिम्मेवारी वाला ध्यान नहीं सीगा। और घर गृहस्थी बारे या फैमिली बारे या प्रभु बारे लाइफ बारे कुछ भी इन्नी नॉलेज नहीं सी, ज्ञान नहीं सीगा। बस ये सीगा कमा लिया, खा पी लिया और यार दोस्तों में अपने पैसे खर्च ले। और एक दिन समा फिर इदा आया कि मैं परेशान हो गया, मेरे घर दे भी परेशान सी, मैं भी परेशान सी। एक समा सीगा कि जो मैं दारू नूं पींदा सीगा, नशे करदा सी, और एक समा आया कि दारू ने मैनू पीना शुरू कर दिता और मैं दारू तो बिना रह नहीं सकता सीगा। मैनू रोज़ दारू चाहिए सी और
ਸਮੋਕਿੰਗ ਸਿਗਰਟ ਬੀੜੀ ਵੀ ਜੋ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੀਣਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੇਨ ਸਮੋਕਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦਾਰੂ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਰਾ ਮਾਈਂਡ ਆਪਣਾ, ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਈ ਰੱਖਣੀ। ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿਲਣੇ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਬੈਠੀਏ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਖਾਈ ਪੀਏ, ਬਸ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਚਰਚ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਬੋਰਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਿਹਤ ਵੀ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਸਿਗਰਟ ਸਮੋਕਿੰਗ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਬੀੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕੂੰਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੂੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਚਰਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਰਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਚਰਚ ਗਿਆ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਛੂਹਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਹਿਆ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਔਰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ। ਕਦੀ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਦੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਦੀ ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ, ਕਦੀ ਕਹਾਵਤਾਂ, ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਮਝ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਬਸ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਬੁੱਕਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਮਝ ਮਤਲਬ ਆਏਗੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਈਬਲ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤੀਆਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਚਨ ਸੁਣਨਾ, ਸਿੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। YouTube 'ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਤਿਆ, 2 ਦਿਨ ਬੀਤੇ, 3 ਦਿਨ ਬੀਤੇ, 4 ਦਿਨ ਬੀਤੇ। ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਬੀੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਦਾਰੂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਿਗਰਟ ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਬਸ ਦਿਲ ਕਰੇ ਬਸ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ YouTube 'ਤੇ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣੀ ਜਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤਬਦੀਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।
ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਇਆ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦਇਆ ਕਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਸਮਝਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉੱਦਾਂ ਉਹ ਜੀ ਸਕਣ। ਖੁਦਾਵੰਦ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਆ। ਮੈਂ 18-19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਬੇਟਾ ਔਰ ਬੇਟੀ। ਔਰ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ, ਪਛਤਾਪ ਕੀਤਾ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ 2012 ਚ ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਬਾਰੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ, ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ 40 ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਤਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ ਖਾਓ ਪੀਓ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਆ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਛਤਾਪ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਪਛਤਾਪ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਪਛਤਾਪ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਪਛਤਾਪ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਪਛਤਾਪ ਕਰਦਾ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਤੌਬਾ ਕਰਦਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਛਤਾਪ ਉਹ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਪਛਤਾਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 16 ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਨਿਰਧਨ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 16 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 22 ਤੋਂ लिखा, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के वचन विच असीं की देखते हैं कि एक इंसान मरण तो बाद भी धरती दे मर चुका वा। धरती के दो इंसान मर चुके हैं, लाजर भी मर चुका वा, अब्राहम भी मर चुका वा। लेकिन मरण तो बाद जो लाजर है वो अब्राहम की गोद विच आराम कर रहा वा, और दूसरा जो धनी है वो मरण तो बाद तड़प रहा वा, और मरण तो बाद भी वो देख रहा वा
ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਭੌਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ, ਉਹ ਭੌਤਿਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਧਨੀ ਆ ਔਰ ਦੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੜਪ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਤੜਪ, ਉਹਦੀ ਪੀੜਾ, ਉਹਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਲਓ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੋ ਲਾਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਧਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ, ਧਨੀ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੜਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਪ ਹੋਇਆ। ਜੀਨੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੀਨੇ ਜੀ ਨੇ ਪਛਤਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪੀੜਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? लिखा, तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। और अब्राहम ने की किया, परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका। अब्राहम ने भी उन्हें पुत्र किया कि हे पुत्र, स्मरण कर कि याद कर कि तू अपने जीवन दे विच अच्छी वस्तुआं, चंगियां वस्तुआं ले चुका, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह वहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड़ा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह ना जा सके, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वह भी इस पीड़ा की जगह में आए। हालेलुया। अब्राहम उस मनुष्य ना, धनी मनुष्य ना गल कर रहा, और देखो इत्थे एक गल हो रहा है कि जो धनी आदमी आ वो मर चुका वा, वो देख भी सकता वा, गल भी कर सकता वा, और अपनी पीड़ा नू महसूस भी कर सकता वा, और उन्होंने अपने घरदियां दा भी फिक्र है। ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦੀ फीलिंग, ਉਹਦੇ सोच, ਉਹਦੇ विचार, ਉਹਦੀ तड़प अजे भी बरकरार है। वो अपने भरावां बारे सोच रहा वा। अब्राहम नू बोल रहा कि अब्राहम, मेरे 5 भरा होर है, मेरे पिता के घर विच उसनू भेज। प्रेज द लॉर्ड। असी की एक इंसान की सोचता मरण तो बाद कहानी खत्म है, नहीं, मरण तो बाद कोई कहानी खत्म नहीं है, बाइबल दस दी। हालेलुया। और लिखा, अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वह उनकी सुने। उसने कहा, नहीं है पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वह मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वह मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप इत्थे देखते हैं उस धनी मनुष्य बारे कि जड़ा मरण तो बाद भी तड़प रहा वा, देख रहा वा, गलबात कर रहा वा और सोच भी रहा वा। हालेलुया। उन्होंने वो अपने आप को उस जगह ते पा रहा वा, दुख की जगह ते, पीड़ा की जगह ते, लेकिन उन्होंने अपने भरावां दा फिक्र है। और अब्राहम नू कह रहा वा कि अब्राहम, अगर मरिया होया विचों कोई जाएगा तो हो सकता वो मेरे भरा जो है, जो बच गए आ, जो धरती ते जींदे आ, अगर वो उन्हां ते विश्वास करन
ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਲਿਖਵਾਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਵਚਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਤੌਬਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਧਨੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਅਬਰਾਹਮ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਲੋਕ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਜੀਵਿਤ ਵਚਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਉਸ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਨੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲੇਗਾ ਔਰ ਤੌਬਾ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇਗਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਉਸ ਲਾਜ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਧਨੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ, ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਗਲਤੀ ਉਸ ਧਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਅਮੀਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਛਤਾਇਆ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀਦੇ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ, ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੂਸਾ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਤੌਬਾ ਕਰਨਗੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜੋ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਬਾਈਬਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਛਤਾਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਕੀ ਆ? ਪਛਤਾਪ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇੱਕ ਬੀਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਫੀਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ।
कोशिश करिए कि अपने जिन्ने रिश्तेदार हैं, जिन्ने अपने भैन भरावा, जिन्ने अपने नोन दे विच इंसान है, 10 20 30 40 50 100 भी हो सकते, असी कोशिश करिए कि उन्हां तक असी परमेश्वर के वचन नूं पहुँचा सकीए, ताकि जो गलती उस अमीर इंसान ने की आ, वो जीने जी तो अपनी जिंदगी का वधिया तरीके नाल जींदा रहा, लेकिन मरण तो बाद उन्होंने पश्चाताप हो रहा वा, और मरण तो बाद उन्होंने अपने भरावां की याद आ रही है। असी तो जींदे हैं, असी तो जीने जी तौबा कर ली, लेकिन हुण सानूं फिक्र है अपने भैन भरावां दा, अपने रिश्तेदारां दा, जिन्हां तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुँचा और जिन्हां ने परमेश्वर नूं अजे तक ग्रहण नहीं किया। क्यों ना असी जींदे जी परमेश्वर का वचन उन्हां तक पहुँचाइए और उन्होंने वास्ते प्रार्थना करिए। जिदा पहला तिमुथियुस 2 अध्याय 1 ਤੋਂ 4 ਵਿੱਚ लिखिया कि ਤੁਹਾਡੀਆਂ बेनतियां प्रार्थनावां अरदासां सबना मनुखा वास्ते कीतियां जावे, राजावां वास्ते, उच्च अधिकारियों वास्ते, ताकि एक इंसान भगती नाल शांतिमय ढंग नाल जीवन व्यतीत कर सके। और परमेश्वर की इच्छा वा कि हर एक इंसान सच्चाई के वचन नूं, सच नूं जान लवे। हर एक इंसान सच नूं किद्दां जानेगा? जदों उस इंसान के कोल परमेश्वर का वचन पहुँचेगा। सच्चाई की आ? परमेश्वर का वचन। असी अज ये वचन के द्वारा असी अपने मन में ये सोचिए कि हाँ परमेश्वर, मैं अज ये फैसला करदा कि मेरे जिन्ने भैन भरा, मेरे जिन्ने भी दोस्त हैं, मेरे जिन्ने भी रिश्तेदार हैं, मैं तेरे वचन नूं उन्हां लोकां दे घरां तक पहुँचावांगा, ताकि बाद विचों मैनू जिदा बाद विचों वो अमीर इंसान पछताया, उन्होंने अपने भरावां दा चेता आया कि उस तो जो मैं परमेश्वर के सिंघासन अगे जावां तो मैं परमेश्वर नूं कह सकां, नहीं प्रभु, मैं तेरे वचन नूं अपने जिन्ने भी रिश्तेदार सी, अपने भैन भरा सीगे, मेरे यार दोस्त जिन्ने भी सीगे, मैं तेरे वचन का बीज उन्हां दी जिंदगी विच बोया। मैं उन्हां दे घर तक तेरे वचन नूं लैके गया। चाहे कोई इनकार करदा, चाहे कोई नहीं भी लैंदा, आप कोशिश करिए कि परमेश्वर का वचन उन्होंने घर तक किसी भी तरीके नाल पहुँचा दिए, ताकि असी परमेश्वर की नज़रों में दोषी ना होइए। हालेलुया। आप जानते हैं कि एक जगह पुराने नियम च लिखा वा कि जो भी कोई एक इंसान मरदा वा तो उस उहदे लागे जो भी परमेश्वर का कोई जन हुंदा वा, कि लिखा कि परमेश्वर उहदे कोल लेखा लेगा कि वह अपने पापां विच मर गया, तू उन्होंने मेरे बारे, माफ़ी बारे, तौबा बारे या जीवन बारे क्यों नहीं दसिया। असी ये चाहते हैं कि जो गलती उस धनी इंसान ने की आ, असी वो गलती ना करिए। सो अज के वचन के अनुसार मैं तुहानूं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप रल मिल के कोशिश करो, आप एक आइडिया लगाने कि अगर भारत दे विच 10% लोग मसीह आप मान के चलते हैं, अगर 10% लोग मसीह, अगर 10% लोग ये फैसला कर लैन कि असी अपने जिन्ने रिश्तेदार हैं, जिन्ने यार दोस्त हैं, जिन्ने भैन भरा है, असी अगर उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ परमेश्वर का वचन दईए, तो मैं विश्वास करदा कि इंडिया में कोई भी इदा का इंसान नहीं होएगा जिहदे कोल परमेश्वर का वचन नहीं पहुँच सकता। अगर 10% लोग ये सोच लैन कि साडे लिंक में, साडे दायरे में जिन्ने भी इंसान आते हैं, कि अगर असी परमेश्वर का वचन उन्होंने तक पहुँचाना वा, अपनी जिम्मेवारी लै लैन। 10 बंदे, 20 बंदे, 50 बंदे, अगर मान लो 10 बाइबल या 20 बाइबल या 100 बाइबल, अगर 100 बाइबल एक बिलीवर सोच ले कि मैं 100 लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुँचाना, मैं 100 बाइबल परमेश्वर का वचन जोड़ा वा 100 बाइबल लोगों के घर तक पहुँचानी है वा, तो मैं विश्वास करता वा कि पूरी इंडिया के घर घर में बाइबल होएगी। हालेलुया। सो इन्ना कहता होया मैं परमेश्वर के वचन की समाप्ति करदा, और आइए आप पहला प्रार्थना करांगे। प्यारे पिता, अज दे सुंदर दिन वास्ते प्रभु, इस सुंदर वचन वास्ते प्रभु जी, इस नवे रेवलेशन वास्ते, इस नवे भेत वास्ते प्रभु जी असीं तुहाडा धन्नवाद करते हैं। और प्रभु जी तेरे वचन के अनुसार प्रभु जी असीं करांगे कि असीं जो तेरे वचन चों सिੱਖਿਆ अज प्रभु, कि असीं तेरे वचन नूं फैलाइए, कि जिस तरह वो धनी मनुष्य जिहड़ा सीगा प्रभु, जो धनी अमीर व्यक्ति सी प्रभु, वो मरण तो बाद पछताया, उन्होंने अपने भरावां दे चेता आया प्रभु। असीं जींदे जी प्रभु जी, असीं तेरे वचन नूं प्रभु जी अपने रिश्तेदारों के, अपने भैन भरावां दे विच, अपने सगे संबंधियों के, अपने आस पड़ोस के प्रभु जी असीं तेरे वचन नूं फैलाउण वाले बनीए। असीं अज सोचते हैं प्रभु जी, असीं अज प्रण करते हैं प्रभु जी
ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ, ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪੈ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਭੇਤ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਬਾਈਬਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੇਨ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਜ਼ਾਈਨ ਰੇਂਜ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਪਾਸਟਰ ਪਰਮ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਸਕਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾਇਤ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਵੇ, ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੂਹਾਂ ਇਸ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਛੋਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਉਹ ਬਲੈਸਡ ਹੋਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੇਨ।